اس لیے کہ انکلیشور والے اکثر جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو کون سا ہوٹل ہے نوجیون وہاں 10-20 آدمی رات کے 2 بجے بھی مل جاتے ہیں تو چائے پینے والے وہاں اکثر ہمارے خیال سے وہ ہوٹل ہی اس مارکیٹ سے چلتا ہے. بہرحال آپ کا جو جوش و جذبہ ہے یہ ایسے ہی قائم رہے، اس لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہاں مارکیٹ میں جو عمر دراز ہے ان سے زیادہ نوجوان دیندار ہیں، یہ حقیقت نوجوان دیندار ہیں. اس لیے انصار مارکیٹ اسی کی شاخیں سب ہیں. انکلیشور کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد انصار مارکیٹ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دولت دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو عقل بھی دی. عقل اگر سالم نہیں ہے تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر پائیں گے. بہرحال ایک جماعت ابھی کچھ دنوں پہلے قاری عبدالحسین صاحب قبلہ میرے بڑے کرم فرما، یہ ہمارے نصیبے میں اور ان کے نصیبے میں کہ ہم لوگ جب یہاں نبی پہ سلام پڑھتے ہیں تو ایک تصور ہوتا ہے. یہ ہمارے وہ عاصم بھی تھے، ہم لوگوں کے نصیبے میں عبد القمر بھائی یہ سارے لوگ یہاں جب سلام پڑھتے ہیں تصور ہوتا ہے مدینہ شریف. لیکن یہ نصیبے میں ہمارے زندگی کے سب سے قیمتی وہ لمحے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے میلاد کے نبی کے پیدائش کے وقت نبی کونین کے دیار میں کھڑے ہو کر اور نبی کا روزہ دیکھ رہے تھے اور پڑھتے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمتا طیبہ کا چاند اس دن افروز سعاد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم سب کے نصیبے میں تھا مسلمانوں کہ ہم لوگوں نے وہاں سلام پڑھا. اور یقیناً 2 تاریخیں ہمارے لیے بڑی محترم ہے. شیخ محقق جن تاریخوں میں ان تاریخوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے. ان تاریخوں میں ایک ہمارے یہاں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ اور 11ویں شریف کی 11 تاریخ، یہ دونوں مبارک اور آپ قابل مبارکباد ہیں. امام کی خدمت کرنے کا جذبہ سبھی کو نہیں ملتا. اللہ کی توفیق سے نیک کام جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے. ایک بندے نے ایک آدمی نے سرکار رابعہ بصریہ سے پوچھا، اے رابعہ بصریہ بتاؤ اگر ہم توبہ کریں تو کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ رابعہ بصریہ اللہ والی تھی، کہتی ہیں کہ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا تب تک تم توبہ ہی نہیں کرو گے. اللہ کی توفیق سے ہی نیکی ہوتی ہے. تو یہ وہاں تو امام کے لیے آدمی تنگدل ہوتا ہے، لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انکلیشور والوں کی طرح سارے مقتدیوں کو بنا دے تاکہ سبھی اپنے امام کو مکہ مدینہ شریف دکھا دے. علامہ مفتی مظفر حسین صاحب ملا، اللہ تعالیٰ ان کی حق بیانی کو ہم سب کے لیے نجات کا سامان بنا. اس لیے کہ امام اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں متولی صدر صاحب فلانے صاحب ان کا دیکھتا رہتا ہے، لیکن امام صاحب ہمارے نکلتے ہی نہیں ہے تو دیکھیں گے کیا؟ وہ کیا ہو رہا ہے اس مطلب نہیں. اسی لیے انہیں اللہ نے وہ روک دی ہے کہ آپ کے سامنے امام کے پیچھے بغداد شریف بھی پڑھ دے آپ کے نصیبے میں. یہ آپ کی کہیں نہ کہیں علامہ مفتی مظفر حسین صاحب کی محبت جو آپ سچے دل سے کرتے ہو وہ اسے بعد میں قبول فرما لیا. ان کی معیت میں آپ گئے اور کسی عالم کے ہی معیت میں جانا چاہیے اللہ والوں کی بارگاہ میں، ورنہ تو آپ جاؤ گے سے خالی دامن چلے آؤ گے. ہم نے دیکھا مدینہ شریف میں ایک آدمی ملنے والے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں ننگے سر آدمی گھوم رہا ہے، ننگے سر گھوم رہا. ہمیں تعجب ہوا، گونڈا آئے آدمی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ننگے سر گھوم رہا ہے. تعجب کی بات، یہ ایسی بارگاہ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنے تو بایزیدی کا. یہ نبی کی بارگاہ، اس
इस नबी की बारगाह में अगर गुलामों को सलीका अगर नहीं मिला तो कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए कि नबी कौनैन के दर पे जाने के बाद बड़े बड़े अपने आप को कहीं न कहीं अपने सर को खम किया है और नबी की बारगाह में जाकर इमाम अहले सुन्नत ने हम सबको तो पैगाम दिया है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है, वहां जाने अब वहां जाने के बाद अगर सलीका न मिले तो आदमी यकीनन वो महरूम ही रहेगा। पहले बात तो पैसे और मालदारी का खुमार अपने जहन से निकालना पड़ेगा। एक गधा एक भिखारी बनकर जाना पड़ेगा और आला हजरत की बोली में कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप नबी की चौकर को चूमकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह कहीं नहीं जाएंगे बल्कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है तब आप पाओगे। और ये कारी साहब, ये तो यकीनन हम सबके नसीबे की बात, इस तरह हम लोग आपस में ताल्लुकात हमारे दरीना रहे। ये मदीना शरीफ में भी मुलाकात हुई और कई घंटे हम लोग साथ में रहे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सुबह सादिक के वक्त नबी कौनैन की बारगाह में सब साथ में खड़े होकर नबी की बारगाह में सलाम बोले। एक अजब कैफियत थी। खास तौर से रबीउल अव्वल के मौके पर मैं गया था इसीलिए कि नबी के पैदाइश के मौके पर नबी का शहर मिल जाए, नबी का शहर मिल जाए, इसलिए कि वहां की खुशियां अलग ही होती हैं। अरे मेरे आका जब हिजरत करके मदीना आए थे तो मदीना के लोग मचल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। बच्चियों ने कहा था तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाह दाई। तो ऐसे मौके पर हम लोग वहां मदीना शरीफ में नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश कर रहे थे, दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला बार बार वो दिन फिर लाए ताकि मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, इलाही उम्र इसी में तमाम हो जाए। क्योंकि एक ज़हन बना था बगदाद मौला के ताल्लुक से। ये इत्तिफाक के बाद अल्लामा सल्लल्लाहु साहब ने याद किया, इनके वालिद जब हज के लिए जा रहे थे इन्होंने मुझे याद किया। हमारे ख्याल से इनके वालिद को मैं लखनऊ तक विदा करने के लिए गया, उसके बाद शायद मैं किसी को फिर दोबारा जा पा, ये हमारी हिरमा नसीबी नहीं, इसलिए कि हाजियों को भेजना चाहिए। जब कोई ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जाए तो कम से कम सरहद तक जरूर भेजिए, है ना। और उसके बाद जब आए तो सरहद में से निकलकर और उनका इस्तिकबाल कीजिए। कहा गया हज से वापस आने वाला जो दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो ये तरीका अपनाना चाहिए। तो इनको क्योंकि मसरूफियात बिलाल अल्लामा सल्लल्लाहु साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे। क्योंकि बगदाद मोहल्ला से आज अब मैं आपसे कहूंगा कि अब बगदाद शरीफ से आए हो तो एक पैगाम जरूर बगदाद शरीफ का अपने ज़हन में रखना, वो ये है कि जितने भी आपके मिलने वाले हैं सबको बगदादी बना, सबको गौसे पाक का दीवाना बना। अब एक मिशन बना लो कि कम से कम 11 लोगों को हम गौसे पाक की बारगाह में अपने तौर पर चाहे जिस तरह उनकी जहनसाजी करके गौसे पाक की बारगाह में जरूर भेजें। क्यों? इसलिए जो मेरी कैफियत है तो साथ ही साथ अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब से ये तो अब ये जो बोल गए इतना बहुत जहन हाजिर करके बोले, वरना तो गौसे पाक की बारगाह से आने के बाद उस दिन तो जहन अपने आप में लिए बस ये लगता है कि जैसे गौसे पाक के गुंबदे पाक के सामने बैठे हो और उनके दर की भीख मांग रहे हो, बस जहन में ही मांग रहे। वहां से आने के बाद हमने एक मिशन बनाया। वो मिशन ये है जिसके हमारे रफीक सफर इसमें हमारे बड़े करम फरमा दहली शहर के एक बहुत मशहूर शायर जिनकी शायरी स्टेज पर बैठे बैठे हो जाती है, इस तरह शायर हैं। और उसके बाद अभी मैंने जल्दी देखा सरकार खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से तकरीबन 100 शेर इन्होंने करे, 100 शेर। लगता यह है कि इसे नदीबो काफिया खुद इनके मुहताज हो, शायरी करते जाते हैं। तो हमारे सफर में ये रफीक सफर बनकर शरीक सफर बनकर रहते हैं। और साथ ही साथ मौलवी शाहनवाज मौलवी अल्लाह ताला इन सब के फैज को हम सब पे जारी सारी फरमाए। हजरत बड़े करम फरमा है। तो उस बात की बारगाह से आने के बाद मैं खास तौर से इन लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे दिल की एक ख्वाहिश हुई कि अब जहां तक हो सके हम लोगों से ये कहें बगदाद शरीफ देख लीजिए, बगदाद शरीफ देख लीजिए। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक की बारगाह में जाने के बाद लगता यह है कि जैसे 100 गुना गौस पाक से मोहब्बत बढ़ा दी गई,
100 गुना बढ़ गई। अब इस वक्त जो मेरी कैफियत अभी तक है, आपके दुआओं के सदके 3 बार जाना हुआ, अब की बार से मिसरे ले गया जो 11वीं शरीफ का हमने अपने मुतालिकीन में रवाज किया, ये टूटने न पाए, वरना तैयारी थी। उसके बाद अभी मदीना शरीफ से आया था, फिर हमने कहा कि फिर जाऊं, सफर को मुनासिब नहीं है, कई लोग तैयार थे, लेकिन सोचा इसके बाद इंशाअल्लाह जाएंगे। तो आने के बाद हमने एक अज़्म और इरादा किया कि अब गौसे पाक से लोगों को जोड़े, इसलिए कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे गुलाम हैं उनके ऊपर मेरे हाथ का साया ऐसे है जैसे आसमान जमीन का साया किए हुए। तो जब गौसे पाक से आप जुड़ जाएंगे तो कोई आपको गुमराह नहीं कर। अल्लाह के मुकर्रब बंदे वो मुकर्रब बंदे हैं गौसे समदानी कि आपका फरमान है कि जो भी मेरा सच्चा गुलाम, जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा, जब तक उसे मौत नहीं आएगी। तो देखा गया है, ये मुशाहिदा किया गया है कि गौसे पाक का जो सच्चा गुलाम है वो यकीनन हर जगह कामयाब है। मेरे साथ एक जाने वाले थे, इससे पहले वाले सफर में कहने लगे हमने तो दुनिया मांगी ही नहीं, हमने तो गौसे पाक की बारगाह में बस गौसे पाक के दर की भीख मांगी, लेकिन जैसे ही गौसे पाक की बारगाह से आया 6 करोड़ का टेंडर मेरा पास हुआ। मैंने कहा ए शहंशाह बगदाद, ये आपके अजमतों को सलाम करके हम आ रहे हैं, आप हमें दीन भी दिए हैं, हमें दुनिया भी दिए हैं। गौसे पाक की बारगाह में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए कि शहंशाह बगदाद औलिया के सरदार है। वैसे भी अल्लाह वालों से मोहब्बत के लिए हदीस पाक में सरकार बरा इब्न आसिम रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, ए सहाबा, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज तो बेहतर अमल है, अच्छा अमल है, लेकिन ये ईमान की मजबूत रस्सी मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। कहा, या रसूल अल्लाह, फिर नमाज की अगर नहीं है तो रोजा है। मेरे आका ने फरमाया, रोजा अच्छा अमल तो है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़कात है। नबी कौनैन ने फरमाया, ज़कात अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर हज है। मेरे आका ने फरमाया, हज अच्छा अमल तो है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर जिहाद है। मेरे आका ने फरमाया, जिहाद अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। कहा, या रसूल अल्लाह, फिर आप भी खुद ही फरमा दीजिए कि ईमान की सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी ये है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाए, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाए। यही से हमें और आपको मालूम हो गया मुसलमानों कि इस हदीस पाक की रोशनी में हम जो गौसे पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, ये ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। मखदूम सिमना से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। सरदार तारा से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। कुतुब आलम से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। शाह आलम से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। वारिस देवा से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। मुफ्ती आजम से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमान की रस्सी को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह वाले हैं, इनसे मोहब्बत करेंगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत, अल्लाह वालों से मोहब्बत इसीलिए हम करते हैं कि हम और आप कहीं भी रहें तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहकर यहाँ भी कामयाब रहे, वहां भी कामयाब रहे। अल्लाह ताला यकीनन अपने मुकर्रब बंदों को वो इख्तियार पावर दिया है कि वो हमारी दस्तगीरी फरमाए, और बेशक फरमाते हैं। अल्लाह वाले हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं। अब कोई ना समझे वो अक्ल का पैदल है, लेकिन अंसार मार्केट के गौसे पाक के दीवाने खूब समझते हैं। इसीलिए सुबह शाम कहते रहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरिया में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए हम लोग गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। गौसे पाक की बात आगे भी मदीना शरीफ से हम लोग आए। मदीना शरीफ में आला हजरत के खलीफा है,
आला हजरत के खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा, उनके पोते डॉक्टर फजलुर रहमान से हम लोगों ने मुलाकात की, डॉक्टर रिजवानुर रहमान से। ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा ये आला हजरत के खलीफा यहाँ से गए, मदीना शरीफ के होकर रह गए, मदीना शरीफ में सुकूनत इख्तियार कर ली। ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा नबी कौनैन की बारगाह में जो मदीना शरीफ रहते हैं उनका कोई जवाब नहीं, वो मोहब्बत वारफ्तगी। एक हमारे मिलने वाले शब्बीर भाई, हम लोगों का आना हुआ तो चेहरा उतरा हुआ था, मदीना शरीफ से वापसी बड़ी ही आजमाइश वाली होती है। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, जी मर के जीतते हैं जो जाते हैं मदीना को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये बड़ी मुश्किल घड़ी होती है, चेहरा कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा था गम। क्या आसार पे कहा, क्या बात है, कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं? तुमने कहा नहीं, मदीना शरीफ बस छूटने वाला, कल जाना है। तो कहा ये तो तकलीफ होगी है, जब हम 5 साल से यहाँ हैं और कारोबार के सिलसिले में जब हम रियाद जाते हैं तो 2-3 दिन रहते हैं तो लगता है कि क्या छूट गया हो, इसलिए हम वहां से जल्दी चले आते हैं। हमने कहा बेशक मदीना शरीफ के तो कांटे भी गुलजार से बेहतर है, मदीना शरीफ की बहारें बेमिसाल है। यकीनन बरेली के इमाम के भाई ने हम आपके लिए मदीना की जब तारीफ की थी तो क्या खूब कहा था, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदर वो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। तो मदीना शरीफ की बहारें लाजवाब है। जब गुंबद खजरा के सामने आकर सुबह के वक्त बैठिए ना तो यकीनन आला हजरत का शेर जबान पे आ जाता है, गुंबद पाक निगाहों के सामने। और उसके बाद सुबह का वक्त होता है, भीनी सुहानी क्या भीनी भीनी हवा आती है, एक अजब जायका और मजा होता है। ऐसा एहसास होता है कि जैसे ऐसी लज्जत कहीं मिली ही नहीं है। यकीनन वहां बैठने के बाद उसके बाद नबी कौनैन के गुंबद को देखते रहिए। फिर आला हजरत का शेर याद आता है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, लब वो है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे बाग दर की है। जरा बेदारी का माहौल, सभी अपने हाथों को बुलंद करके जवाब दिए, नारे तकबीर। ये मोहल्ला मुखय्यरान कौन बैठे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दातारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, आबे ज़मज़म का छलकता जाम पीने चल दिए। सब लोग बोलिए वरना एक ही मुस्लिम पे बात खत्म कर दूंगा। और जोर से, आबे ज़मज़म का छलकता जाम पीने चल दिए, देखने अनवारुर रहमत के खजीने चल दिए, और अपने माँ बाप और बुजुर्गों की दुआएं खास से आज शमसुल्लाह साहब भी मदीने चल दिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके सफ़र को मुबारक फरमाए। जितने भी आज़िमे हरमैन तय्यबैन हैं, अल्लाह सबके सफ़र को मुबारक फरमाए। जाना कमाल की बात नहीं है, वहाँ के अदब बजा लाना ये कमाल की बात है। मुसलमानों, मदीना शरीफ यकीनन आशिकों के लिए बड़ी मुबारक जगह है। बहरहाल बुजुर्गों से पाक एक वाक़या बयान करके अपनी हम बात खत्म करेंगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा का वाक़या मुख्तसर लफ्ज़ों में, तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा मदीना शरीफ में सुबह शाम रहते, तो मदीना शरीफ में सुकूनत इख्तियार कर लिए। अब अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि एक बार मुझे फालिज का अटैक हुआ और कहीं हमने कई जगह दवा इलाज कराया लेकिन इफाका न हुआ, परेशानी मेरी बढ़ती रही। कहते हैं फिर मैं नबी कौनैन की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह आपका गुलाम परेशान है, सरकार निगाह करम फरमाए, ए मेरे आका निगाह करम फरमाए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा कहते हैं मैंने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज किया, उसके बाद घर आ गया, मैंने घर में फिर नबी कौनैन को याद किया और कहा या रसूल अल्लाह अपने लाडले से शहंशाह बगदाद के सदके हमें शिफा अता फरमा दे। ए मेरे आका, ए मेरे मावा, मेरे मलजा गौसे समदानी के सदके मुझे शिफा अता फरमा दे। ए मेरे आका नबी कौनैन, ए अल्लाह के महबूब, आप अपने लाडले गौसे पाक के सदके हमें शिफा अता फरमा दे। कहते हमने अपने मुर्शिद आला हजरत को याद किया और कहा ए मेरे मुर्शिद करम फरमाए, अब आप ही मेरी तरफ से अरीजा पेश कर दे नबी कौनैन की बारगाह में। कहते हैं कि उस रात में नबी को याद करते
اور اس کے بعد غوث پاک کو یاد کر کے غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے. کہتے ہیں کہ مجھے میری آنکھ لگ گئی اور جب میں سویا تو میری قسمت بیدار ہوئی. ہم نے کیا دیکھا کہ امام اہل سنت ہمارے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت آئے ہوئے ہیں اور ان کے داہنے طرف ایک نورانی شکل والے تشریف فرما ہے, دوسری جانب بھی ایک نورانی شکل والے تشریف فرما ہے. میں نے کہا اے میرے مرشد, اے میرے آقا, اے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اے میرے مرشد گرامی, یہ کون ذات آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو, یہ ہمارے آقا پیران پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہیں. اور یہ جو میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے یہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین اجمیری ہے. کہتے ہیں اتنا کہنا تھا, شہنشاہ بغداد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو میرا ہاتھ فالج زدہ تھا, جو میرا جسم حصہ جو فالج زدہ تھا, اس پہ غوث پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. غوث پاک کا ہاتھ جہاں جہاں پھر رہا تھا وہاں کہتے ہیں کہ مجھے سکون مل رہا تھا. اس کے بعد غوث پاک اور خواجہ غریب نواز یہ تینوں حضرات کہتے ہیں پھر آگے بڑھ کر گئے ہیں اور اس کے بعد نیت باندھ لی ہے, نماز میں مشغول ہو گئے ہیں. میں بیدار ہوتا ہوں, میری آنکھ کھلتی ہے. کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ کو جنبش دے رہا ہوں, ابھی تک لیٹا تھا تو میرا ہاتھ مفلوج زدہ تھا, لیکن جب میں بیدار ہوا ہوں تو غوث پاک کا کرم ہوا ہے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا, میرا بدن صحیح ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ میں جھوم گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یقیناً اپنے لاڈلے کے صدقے میں ہمیں کرم شفا عطا فرما دی ہے, اپنے لاڈلے کو میرے پاس بھیج دیا ہے اور اس غلام پہ میرے آقا غوث پاک نے کرم فرما دیا ہے. ایسے موقع پر یقیناً جب غوث پاک کی عظمت ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے, وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں کے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. غوث پاک اس واقعے کے صدقے اللہ ہم سب کو زیارت حرمین طیبین نصیب فرمائے. لیکن جو لوگ جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ جان لیں کہ آپ بڑے نصیبے والے ہو, کوشش کیجئے گا. کہا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حضرت نے بھی فرمایا نا کہ وہاں جانا کمال کی بات نہیں ہے بلکہ ارکان ادا کرنا صحیح طور پر یہ کمال کی بات ہے. نبی کونین کی بارگاہ میں ادب ملحوظ رکھنا یہ کمال کی بات ہے. عمرہ کثرت سے کیجئے, کثرت سے کیجئے, جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کثرت سے کیجئے. کہا گیا ہے کہ عمرہ کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے, روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے. اور فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان, کہا ایک عمرہ دوسرے عمرے کا کفارہ کے درمیان آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا, روزی میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. آپ جب بھی دعا مانگے روزی کی برکت کی دعا مانگے. مال و دولت سرمایہ یہ چند دن یہاں رہے گا, اس کے بعد قبر کے حوالے آپ ہو جائیں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آپ ایمانداری سے بتائیے اپنے دادا کی قبر ہم لوگوں کو کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مشکل سے چند لوگ ہوں گے جن کو دادا کی قبر یاد ہے, پر دادا کی قبر یاد ہے, پر دادا کی قبر یاد, بہت مشکل ہوگا. باپ کی قبر پہ ہم جاتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, سالے ثواب کرتے ہیں, لیکن پر دادا کو ہم بھول چکے ہیں. ایسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے بچے ہمیں یاد کریں گے, اس کے بعد ان کے بچے بھول جائیں گے, پھر ان کے بچے بھول جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا ہمارے نیک اعمال جائیں گے, نبی کا عشق جائے گا, نبی کی محبت جائے گی. یقیناً دنیا کی دولت ہو نہ ہو, لیکن اگر نبی کی محبت ہے تو آپ کہتے ہوئے جاؤ گے لہد میں اس کے رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کی بارگاہ میں آجا سے کہوں گا کہ ایک مشن بنا لیں. جب سے ہم آئے ہیں, جب سے ہم نے ایک مشن بنا لیا ہے کہ جتنے ہمارے متعلقین ہیں سب کے ہاں 11ویں شریف کے مہینے میں چاہے تھوڑا ہی لنگر ہو, چاہے تھوڑی دیر کی محفل ہو, لیکن محفل ضرور ہو. اب یہاں میں آیا ہوں تو ایسے پروگرام میرے کٹیں گے جو ہر سال ہوتے تھے, اس لیے کہ پورے مہینے کے پروگرام سیٹ رہتے ہیں. میں باہر نکلتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی احباب ہیں غوث پاک کا لنگر, غوث پاک کی محفل اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. حیدرآباد میں یہ ماشاء سے اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حیدرآباد کچھ ایسے بھی ہم سے احباب آ کر ملے کہ ہیں جب سے غوث پاک کا لنگر شروع کیا ہے اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا,
अपना खुद का मकान नहीं था, गौस पाक का सदका मिल गया, खुद का मकान हो गया। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल जो सजती है उसमें बरकतों का नुज़ूल होता है। ये जरूरी नहीं है बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, बहुत बड़ी महफिल हो, बहुत बड़ा एहतमाम हो, नहीं, बल्कि अपने घर में 10, 11, 15, 20 लोगों को बुला लीजिए और इमाम साहब को बुला लीजिए, थोड़ी देर गौस पाक की महफिल हो जाए, सलातो सलाम, उसके बाद दुआ, अल्लाह ताला यकीनन गौस पाक की महफिल की बरकतों से माला माल कर देगा। बस ये है, याद कीजिए। तो एक मिशन बनाइए कि गौसे, और यहाँ तो वैसे भी माशाअल्लाह हर 13 तारीख को इमाम साहब के हर 13 तारीख को हम सभी है गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कुल शरीफ होता है। गौसे पाक के नायक हिंदुस्तान में अगर कोई थे तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे कि मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाना में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर और सरकार ताजुल शरिया कि अक्सर यहाँ मुरीद हैं, मचल जाएंगे। हमने देखा है जो ताजुल शरिया का गुस्ताख होता है ना, 2 गुस्ताख 3 गुस्ताख ऐसे हैं जो दुनिया में रुसवा हो गए हैं। एक तो इमाम हुसैन का, और दूसरा गौसे पाक का, और तीसरा गौसे पाक के गुलाम ताजुल शरिया। ये देखा गया है कि इनके गुस्ताख को हमने रुसवा होते देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा। ये तजर्बा है, ये उलमा भी जानते, खूब जानते, तजर्बा है। इसलिए कि ताजुल शरिया कहीं भी अगर मुरीद किए तो नहीं कहा कहो अख्तर रजा के हाथ में अपना हाथ दिया, कहीं भी अगर मुरीद किए हैं तो गौसे पाक के हाथ में कहा गो कहो हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। मुरीद कर रहे ताजुल शरिया और गुलाम बना रहे हैं गौसे आजम का। गोया ताजुल शरिया बताना चाहते हैं, ए लोगों, जो मेरा मिशन है ये हमारा मिशन मेरे बाप का मिशन नहीं है, ये मिशन गौसे पाक का मिशन है। तब अपने गुलामों से कहते हुए ताजुल शरिया गए हैं, सुनो, अगर सच्चे गौसे पाक के गुलाम बन गए तो ये अख्तर रजा कहते हुए जा रहा है, अख्तर कादरी खुद मैं चल दिया, खुद हुआ है हर कादरी के लिए। मचल जाओ मुसलमानों, तुम्हारा पीर कह रहा है, खुद हुआ है हर कादरी के लिए। जो भी गौसे पाक के मुरीद हैं, सच्चे चाहने वाले हैं, वो सब के लिए जन्नत खुला हुआ है। और याद रखिए, जरूरी नहीं कि गौस पाक का दौर पाए उनसे मुरीद हो तभी आप मुरीद हो। अगर कोई दिल से मोहब्बत करता है और ये तसव्वुर किए हुए है कि कोई पीरे कामिल नहीं मिला लेकिन मैं मुरीद गौसे पाक का हूँ, तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अगर कोई मेरा मुरीद है तो मैं उसका भी दस्तगीर हूँ और उसके साथ उसका भी दस्तगीर हूँ। ये कहा है। और हम सब के लिए माजी करीम में ताजुल शरिया से बड़ा कोई पीर नहीं मिला, ताजुल शरिया से बड़ा कोई पीर नहीं मिला। हुजूर ताजुल शरिया तकरीबन 5 या 6 करोड़ गौस पाक के गुलाम बनकर तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर गौसे पाक के मिशन को आम करने वाले सबसे बड़ी जात हिंदुस्तान में नायबे गौसे आजम की हैसियत से सरकार ताजुल शरिया की थी। यकीनन जहां भी गए हैं सरकार ताजुल शरिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तो पोस्टर छपता है, मोबाइल में इश्तिहार निकलता है, तमाम ऐलान होता है और उसके बाद मजमा नहीं हो पाता। लेकिन ताजुल शरिया गौसे पाक ने वो अता किया, वो मकबूलियत दी है कि जहां भी गए हैं सरकार ताजुल शरिया को देखने के लिए पूरा इलाका उमड़ आया है। क्यों? इसलिए कि ताजुल शरिया अपने बाप की बात नहीं बताए हैं, गौसे पाक के मिशन को आम किया है। सबसे बड़े आशिक और सबसे बड़े मिशन को आम करने वाले। अब ये हम सोच, बस आखिरी बात ज़हन में आती रही, ऐसा हमारे करम फरमा अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की, क्योंकि जब हम लोग बस में आते हैं, महफिल में आते हैं तो मकसद ये होता है इस्लाह, हमारी इस्लाह। वो इस्लाह इस तौर पर हो कि पता नहीं कितने फिरके, पता नहीं कितनी आजमाइशें, पता नहीं कितने बातें मुखालिफ हमें घेरे हुए हैं। गौस पाक के ये मोहब्बत से हट जाए, औलिया की मोहब्बत से दूर हो जाए, लेकिन हम अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के दामन को थामे हुए ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों सुनो, हम नबी कौनैन के सच्चे आशिक हैं। हम अगर यकीनन अगर अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनका दामन थामे हुए हैं, इनकी मोहब्बतों को अपने दिल में बसाए हुए हैं, यकीनन याद रखो हमें तुमसे नहीं कर सकते हो। अरे हम तो वो है कि जब नबी कौनैन की अजमत की बात आएगी, गौसे पाक की अजमत की बात आएगी तो दुनिया को बता देंगे सब हूं मैं उबैद रज़वी, गौसो रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी।
جلدی جلدی جو تاج الشریعہ کی بات ہے، ایک واقعہ سن لیجیے، اس لیے کہ تاج الشریعہ کا تذکرہ سننا بھی ضروری ہے نا۔ ایسے ہم محبت نہیں کرتے تاج الشریعہ سے، محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے آپ مرید کرتے تھے 50 60 70 ہزار کا مجمع، گونڈہ شہر میں تاج الشریعہ آئے 1.5 لاکھ اندر 1.5 لاکھ باہر، تو جب مرید فرماتے تھے، اچھا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آیا۔ اس کا میں خود گواہ ہوں، تاج الشریعہ جب آتے اسٹیج پر منع ہو جاتا موبائل میں کوئی فوٹو نہ کھینچے۔ ایک صاحب تقریباً 50-60 ہزار لوگوں کے پیچھے موبائل میں کھینچے ڈھال کے دھندلی سی شکل آئی تاج الشریعہ کی، لیکن جب تاج الشریعہ اسٹیج پر آئے تو جیسے ہی آئے تو موبائل میں مجھے دکھانے لگے، تو کہا ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ تاج الشریعہ جب آتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اے کرامت کے دھنی، ہائے یہ کرامت تیری، یاد آ جائے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بنارس گیا، بس آخری بات، بنارس گئے، اسی چیز کو بیان کرنا چاہیے۔ بنارس گیا تو آپ ایک وہاں بہت بڑے عالم صاحب مرید ہوئے، اور خود ہمارے ایک ملنے والے بھی ہیں بمبئی میں، کبھی موقع ملے گا بتاؤں گا، لیکن یہ مختصر لفظ میں سن لیجیے۔ بنارس وہ مولانا شمس الحق یا شمس الدین کچھ نام تھا، بنارس میں وہ گئے تو کافی دور جگہ پائے، مرید کی تاج الشریعہ سبھی لوگ مرید ہو گئے، یہ بھی پیچھے تھے، یہ بھی پیچھے سے کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ پڑھے اور اس کے بعد داخل سلسلہ آ کے اپنے بیوی کو بتایا کہ ہم تو تاج الشریعہ کے مرید ہو گئے۔ کہاں ارے کہاں بہت دور کھڑے تھے، لیکن بس پڑھایا، کلمہ پڑھا اور داخل سلسلہ ہو گیا، سرکار نے داخل سلسلہ فرما لیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کیسے مرید ہوئے؟ ارے آپ عالم میں کسی ایسے پیر سے مرید ہوتے کہ گھر بلاتے، دسترخوان سجایا جاتا، ان کی دعوت لیتے، دعوت لے جاتے، کھلایا جاتا، بہت پیر سے گھوم رہے ہیں، دعوت لے لیجیے، مریدوں کو فون کرتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا، 2 دن ہو گئے یاد نہیں کیے، تاکہ جاؤں کوئی موٹا آدمی ہو تو 20-25-50 ہزار لے کر لے کر چلاؤں۔ اس پیر صاحب کو تو یہ دھندا بن گیا۔ بہرحال تو تاج الشریعہ کہ وہ مرید، ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہوتا کہ وہ آتے، کوئی ایسا پیر ہوتا اس کی دعوت لیتے، کھلاتے، کم سے کم اپنے گھر میں قدم تو پڑتا۔ تو یہ بھی کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، چلو ٹھیک، کوئی پیر اگر ملا کامل تو اس سے پھر طالب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ سوچا، اسی رات خواب میں دیکھتے ہیں سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں شمس الحق تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجمع میں ہم تمہیں دیکھے نہیں، تم ہمارے مجمع میں آئے مرید ہوئے، تم دیکھے نہیں، سنو ہم نے ایک کو دیکھا، جو تمہارے آگے تھا اس کو بھی جانتا ہو، جو تمہارے پیچھے تھا اس کو بھی جانتا ہو، اور سنو اگر کوئی پریشانی ہوگی فلاں علاقے میں فلاں عالم صاحب ہیں، ان سے نمبر لے لینا، اور جب بھی کوئی پریشانی آئی فون کر لینا۔ سنو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ہم نے یہی فوراً کہا جب ہمارے بریلی کے تاجدار اختر رضا کے نکاح کا یہ عالم ہے تو بغداد کے تاجدار غوث الورا کا عالم کیا ہوگا، غوث الورا کا عالم کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں، تو حضور تاج الشریعہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ ان کو جب صبح بیدار ہوئے اپنے مرید کو، اپنے بیوی کو بتایا اور کہا میرے سرکار نے کرم فرمایا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ جاتے جاتے یقیناً ہمارا آپ کو پیغام دیے ہیں، گھبرانا نہیں، میرا دامن تھامے ہو تو اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ اللہ کریم نواز کے مسجد کے جتنے مسلیان ہیں، جتنے لوگوں نے علامہ شمس اللہ صاحب اور جو بھی سائرین حرمین طیبین ہیں ان کے استقبال کے لیے پروگرام ہوا، غوث پاک کی محفل ہوئی، اللہ پہلے ان کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، پھر ہم کو اس محفل نور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔